کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ آ جا رہی ہے۔ جی اب تکلیف بتائیے، کیسے کروں سمجھائے؟ تم نے تکلیف چھوڑ دی ہے تکلیف کیا؟ کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تم نے تکلیف چھوڑ دی ہے نا؟ ہاں تکلیف چھوڑ دی ہے، کیونکہ تکلیف کرنا ہی تو مشکل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کس معاملات میں تقلید کرے، اور ایک ہوتا ہے تکلیف چھوڑ دینا، یعنی تکلید کا انکار کر دینا۔ ہاں تم نے کیا تو کرا، تکلیف انکار کر دیا کیسے کیا؟ کی جاتی ہے سمجھائے؟ میں تکلیف انکار کر دیا، کیونکہ تکلیف کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اچھا، تکلید کرنا ناممکن ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا دنیا کا۔ ایسا کیوں؟ اور اگر میں تکلیف کروں تو جو کتاب میں لکھا ہے وہ تو ماننا پڑے گا نا۔ ہاں تکلیف پھر کرنے کے لیے کتاب نے اپنا فیصلہ سنایا، جیسا حنفی ہوگا تو حنفی فقہ ماننا پڑے گا، قرآن حدیث چھوڑ کے۔ یہ ماننا تمہیں یہ لگتا ہے سمبھو کہ ہے؟ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف لکھی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل۔ اچھا، فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف لکھی ہوئی ہے، اور فقہ حنبلی؟ ہاں فقہ حنبلی ہاں یہ تو شیطان نے بولا ہے، یہ سب فرقہ بنا کے ایک ایک میں گھس اچھا، جاؤ، تو اسلام فقہ چھوڑ دو۔ حنبلی، فقہ حنفی اور فقہ مالکی، فقہ شافعی، یہ سب فقہ جو ہیں وہ شیطان کے ہیں۔ ایک بھی امام نے کہا ہے میں کچھ لکھ کے دے رہا ہوں، اب تم کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر عمل کرنا۔ تو انہوں نے کسی قرآن حدیث امام کے نے کہا خلاف لکھ کے دے دیا، اس کا مطلب میں تو حنفیت چھوڑا تو میں حنفیت سے دکھا سکتا ہوں، سارے کے سارے قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ساری جو بھی قرآن حدیث مسئلہ کے ہے، خلاف ہے؟ ہاں جتنے بھی مسئلہ ہے سب کے سب قرآن حدیث کے خلاف گیا ہے۔ کیا؟ کوئی بھی مسئلہ، ایک مسئلہ دکھائے قرآن حدیث کے مطابق ہے، ایک نہ، مسئلہ جو کون ہے سا مسئلہ جو ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ ذرا بتاؤ۔ کوئی بھی مسئلہ لے لو، جیسے تمہیں کون سا مسئلہ ایک قرآن لے لو۔ حدیث کے خلاف لگا؟ اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ قرآن میں سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا تمہارے لیے تمہارے ماں بہن بیٹی یہ حرام کر دی گئی ہے، ہاں، ہر کتاب کہتا ہے حلال کر دی گئی ہے۔ کس معاملے میں؟ نکاح کرو، ان سے زنا کرو، صحبت کرو، یہ سب جائز کر تم نے دیا گیا پڑھی فقہ حنفی کی یہ عبارت؟ ہے۔ میں نے تو جو پڑھا، لیکن نہیں، ہر ایک کی ملا خود منٹ، بول رہا ہے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جائز ہے۔ نہیں، آپ نے پڑھی تھی یہ عبارت؟ ہاں میں پڑھتے ہوئے سنا، نہیں، تم نے پڑھی تھی؟ میں نے دیکھا، اچھا، خود دیکھا تم نے لکھا ہوا؟ اسکرین شاٹ ہے، دیکھا نا خود لکھا ہوا؟ بھیجو مجھے، کہاں؟ ذوالفقار بھائی کو بھیجو، تو گروپ میں ہی بھیج سکتا ہوں نا، ذوالفقار بس بھائی میں کو بھیجو۔ ریفرنس دے سکتا ہوں۔ کس کتاب کی ہے؟ یہ حنفی قرآن میں لکھا ہے، حنفیوں کے قرآن، حنفیوں کا قرآن کون سا ہے؟ ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ؟ وہ قرآن ہے حنفیوں کا؟ ہاں اس میں لکھا ہوا یہی قرآن ہے، اور جو مسلمان کا قرآن ہے لکھا ہے تو اس میں اب پیشاب یہ کرو۔ بات، یہی قرآن ہدایہ قرآن ہے اور اماں بہن سے زنا جائز ہے، یہ دو باتیں کہاں لکھی ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ یہ دو باتیں تم نے کہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اسکرین شاٹ دے دوں گا، آپ پڑھ کے بتانا ہے کہ نہیں ہاں لکھا ہوا۔ بھیجو، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بھیجو میرے پاس، بھیجو۔ ذوالفقار کون بھائی سی کو گروپ بھیجو۔ میں بھیجوں؟ پہلے میں نے آپ کے اس نمبر کے پرسنل میں بھیج دوں گا۔ بھیجو ذوالفقار بھائی کے پاس۔ اچھا اب ایک اعتراض اور ہے، پہلے دو پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کو بھیج دوں گا، میں فون کاٹتے ہی بھیج دوں گا۔
نہیں ایسا کہیں لکھا ہی نہیں ہے نا، ہدایہ میں، فقہ الاکبر میں کہیں بھی لکھا ہی نہیں ہے ایسا۔ لکھا ہے اس کے امام ساتھ، اعظم لیکن رحمۃ اس کو اللہ لکھے تعالیٰ رکھا علیہ ہے۔ کی پوری فقہ کے اندر اگر کوئی بھی یہ بات دکھا دے کہ ماں اور بہن سے وہ تم پہ حلال کر دی گئی ہے اور ہدایہ قرآن ہے، اگر یہ پوری ہدایہ کے اندر یا امام اعظم کے کسی بھی فقہی مسائل میں کوئی دکھا دے تو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پوری دنیا میں کوئی اچھا نہیں سنو دکھا سنو، سکتا، کیونکہ ایسا اچھا لکھا ہی ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ میں نا اچھا ایک بنا بات ہے، بنا ایک منٹ، چلائے میں آرام سے بول۔ ایک منٹ میری بات سنو، میری بات سنو، تم حنفی تھے نا پہلے؟ ہاں ہاں، کتنے سال تک حنفی تھے تم؟ بس پورے زندگی تو ہم کی تھا، کتنے ابھی سال پھر ہمیں بھی؟ 16-17 سال ہو گیا، 16-17 سال ہو گیا میں اسلام اپنا لیا۔ ہاں، اب 16-17 سال پہلے کتنی عمر ہے تمہاری؟ 50 50 کی عمر ہے، 16-17 سال پہلے، یعنی کہ تم لگ بھگ اسلام 32 یا سنو ایسی تھے تم 32 یا 33 سال کے، ٹھیک ہے؟ تو تم نے بچپن سے لے کے 32 یا 33 سال کی عمر تک کبھی اپنی ماں یا بہن کے ساتھ زنا کیا؟ برا مت ماننا، میں خالی چونکہ تم کہہ رہے ہو نا فقہ، سنو تم کہہ رہے ہو ہاں فقہ حنفی میں ایسا لکھا ہوا ہے، جب فقہ حنفی میں ایسا لکھا ہے تو پھر حنفی عمل بھی کرتے ہوں گے۔ تم پہلے حنفی تھے تو تم نے کبھی ماں کیسے بہن عمل سے کروں؟ زنا کیا؟ نہیں کیا، تو بھائی یعنی کہ تم کیونکہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلتے تھے؟ یہ ثواب کے خلاف ہے، نیچر کے ہی خلاف ہے، یہ ارے نہیں، کوئی پہلے ہندو بھی تمہیں نہیں پتا کرتا، تھوڑی نہ غیر تھا، مسلم بھی نہیں کرتا۔ سنو پہلے تمہیں ہاں پتا تھوڑی نہ تھا، ہاں پتا تھا، قرآن میں تو پھر کیوں ارے دکھتا ہے، جیسے سورہ فقہ میں حنفی دکھتا ہے تمہارے لیے حرام کی گئی ہے، سورہ تو دکھتا ہے، سورہ دکھا، ٹھیک ہے، قرآن تو دکھتا ہے، میں حنفی کا پر عمل کیوں کروں؟ اچھا مطلب تم جب تک حنفی تھے تم نے کبھی زنا نہیں کیا؟ میں حنفی نہیں تھا، پیدا ہوا حنفی گھرانے میں۔ نہیں، پیدا ہوئے حنفی گھرانے میں 23-32 سال تک تو حنفی تھے نا، تو تم نے زنا کیا ایک آدھ بار؟ حنفی گھرانے میں پیدا ہو سکتا اچھا ہے، یہ ماننا بتاؤ، ضروری حنفی نہیں ہے۔ گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کو بھی چھوڑ دو، آپ کے حنفی گھرانے کے اندر ماں بہنوں سے زنا کرا جاتا ہے؟ میں تو ان کو کہتا ہوں کیا؟ اگر یہ کام جائز لکھا ہوا ہے تو ان کو کرنا چاہیے نا، مسجد میں اعلان کرنا چاہیے، آؤ کرو، ہمارے حنفی یعنی کہ کتاب میں اعلان لکھا نہیں ہوا کرتے، ہے، کوئی نہیں کرتا، اس کا مطلب کوئی نہیں کرتا ہے؟ تو پھر تکلیف نہیں کر رہا ہے نا، یہ تکلیف میں اسی لیے تو کہا اچھا تکلیف اس کا کرنا مطلب جتنے بھی حنفی ناممکن ہے۔ ہیں، سنو ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا مطلب جتنے بھی حنفی ہیں کوئی بھی ماں بہن سے زنا نہیں کرتا، یہی بات ہے؟ لیکن کتاب میں لکھ کے رکھتا ہے کرو لیکن تو کوئی کتاب بات میں نہیں۔ لکھا ہے کرو، لیکن کوئی حنفی کرتا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ہاں تو اس لیے تو میں نے کہا تکلیف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی حنفی ہیں وہ ان میں سے ایک بھی شخص ہاں جو ہے، لکھتا کوئی ہے بھی، لیکن کرتا نہیں ہے۔ ایک منٹ رک جاؤ، پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی حنفی ماں اور بہن سے زنا نہیں کرتا، حالانکہ جنہوں نے ہاں فقہ لیکن الاکبر لکھتا ہے، پڑھی ہے، کرو تو کوئی بات نہیں۔ سن تو لو، جنہوں نے فقہ الاکبر پڑھی ہے وہ بھی، ہدایہ پڑھی ہے وہ بھی، جتنے بھی فقہی مسائل پڑھے ہیں حنفیوں میں کوئی بھی نہیں کرتا، سب اس کو حرام ہی کہتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ یہ لکھی ہوئی، اب یہ پتہ چل گیا کہ حنفیت جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اب ہم جانچیں گے تمہارا وہ حوالہ جس میں تم نے ایسا پڑھا ہے کہ ایسا لکھا ہے، اب تم مجھے وہ دکھاؤ گے کہ کہاں لکھا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی گروپ میں علیہ مجھے نے تو، بلاؤ، پہلے چلو میں سنو، گروپ میں دیتا ہوں، مجھے گروپ میں بلاؤ۔ انہیں ذوالفقار بھائی کے نمبر پہ بھیجو تم پرسنل پہ۔ گروپ میں مجھے ٹیگ کر کے بات کرو کہ سیفل یہاں ذوالفقار پر بھائی ان بھیجو کے پاس میسج کرو، مجھے۔ میسج ہاں کروں ہاں نا؟ میسج کرو انہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ارے بریلوی ہے یا دیوبندی ہے آپ؟ سنو پہلے، حنفی کتابوں میں، ہماری بہار شریعت میں فقہ حنفی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہے زنا کرنا حرام ہے، چاہے ماں سے ہو، بہن سے ہو، کسی سے بھی ہو، فقہ تو الاکبر میں بھی سنو لکھا نا، ہوا ہے دونوں قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اسلام میں ایسا نا؟ نہیں ہے ابھی کہ نہیں، کسی ابھی حدیث پہلے میں 2 لکھا ہو قسم کی جائز ہے، باتیں، سنو نا، دوسرے حدیث میں لکھا ہو ناجائز ہے، لیکن حنفیت میں ایسا ہے کہ کہیں لکھا ہے مت کرو، کہیں لکھا ہے کرو، اس ابھی ٹائم پر تم میں چھوڑ دکھاؤ گے دیا نا ہے تو کہاں لکھا ہے، ایسا تو تم بول
लिखा तो कहीं है ही नहीं। हमें ग्रुप में ले चले। अभी वो मैसेज कर रहे हैं ना तुम्हारे पास। अगर ये मसला नहीं निकला हजरत, तो आप नहीं ये निकला तो समझ मैं लेना, काफिर आप ये समझ लेना काफिर कि हूँ, मैं आप काफिर, झूठ बोलने वाला गुमराहियत फैला काफिर रहे हूँ हैं, बस। ठीक है। खाली गुमराही नहीं, अगर मैं झूठ बोल इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो मैं काफिर। काफिर नहीं, आप मैसेज भेज गुमराह दिया हैं। मैंने। मैसेज भेज बिल्कुल, दिया, उस पर सेंड करें आप। इतना बड़ा जो झूठ फैलाएगा वो काफिर नहीं होगा तो और क्या होगा? नहीं, काफिर नहीं कहेंगे ना, गुमराह कहेंगे तुम्हें। गुमराह नहीं, यानी कि तुम अहले ना कहो, सुन्नत से, मैं अपने अहले आप को सुन्नत फतवा से दे रहा हूँ। खारिज, अहले सुन्नत से मैं खारिज। मैं खुद को फतवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या दुनिया में झूठ फैलाने के लिए पैदा हुआ ऐसा हूँ। है, अगर फिर भी फैला रहा हूँ तो मैं काफिर हूँ। वो अब तुम जो भी समझो खुद को, लेकिन आप अहले ठीक है, सुन्नत से चलो ग्रुप में खारिज चलो, नजर आएंगे, क्योंकि आप पढ़ के भी सुनाएंगे मसले जितना मसाइल में हो सकता है। आप पढ़ के सुनाएंगे आप, क्योंकि आप मसले मसाइल चलो, में अपनी तरफ से वो कर रहे हैं कम बेशी, और इमाम पे झूठ बांध रहे मुझे पढ़ना नहीं आता फिर भी सुनाऊंगा। हैं। अब चलिए, आपको पढ़ना नहीं आता तो आपने कैसे पढ़ लिया कि लिखा हुआ है वहां पर? मैंने हर भाषा पढ़ना नहीं आता है, तो एक भाषा आता है, मैं सुना दूंगा मतलब थोड़ी इंशाअल्लाह। बहुत पे ही तुमने अपनी राय कायम कर ली और हनफी उलमा को छोड़ दिया, उनकी किताबों को छोड़ दिया। तो आप पढ़ोगे ना तभी अभी मुंह से तुमसे निकलेगा, पढ़वाएंगे, ये कर तुमने लो तो कोई इल्जाम बात नहीं। जब आप पढ़ोगे ना, सुनो ना, जब आपको पढ़ाएंगे कि आप ना पढ़ो तब इल्जाम आप किसने लगाया? सोचो। आप पढ़ेंगे, आपने इल्जाम लगाया है, आप पढ़ेंगे। भेजो इबारत, उन्होंने मैसेज भेज दिया आपके मैं पास। चलो चलो ग्रुप में चले, ठीक है। ग्रुप नहीं, चलो उन्होंने भेजा है मैसेज, उस पे स्कैन भेजो। जुल्फिकार भाई तुम मुझे भेजो। चले चले ग्रुप में चले, आराम से बात ठीक है ग्रुप करते में ठीक हैं। नहीं है। चले, यही बात है, अभी चलना कहीं नहीं है। मैंने ग्रुप में दलील नहीं तो है। ग्रुप में ही दिया जाएगा, ना यहाँ स्क्रीनशॉट दिया तो ग्रुप जाएगा। में ही जुल्फिकार भेजना भाई ने पड़ेगा। जो मैसेज किया है आपको, उस पे आप वो स्कैन भेजें। चलो चलो फिर फोन रखे, देखते हैं। नहीं रख के नहीं, ऐसे ही भेजो वहीं पर देते हैं, ना। वहीं, बोलिए वहां चले। नहीं, वहां कॉल पे बात नहीं होती है ना, वहां नहीं, यहाँ भेजो। अरे यहीं पर भेजेंगे। अरे तो भेजोगे फोन तो मैं काटो तुरंत तभी ना तुम्हें पढ़ भेजूं, के सुनाऊंगा ना। तो फोन काटेंगे तभी ना मैं स्क्रीनशॉट लेने जाऊं। कहाँ से बात कहाँ करते हुए जाओगे? कैसे भेजूं? स्क्रीनशॉट कहाँ लेने जाओगे? मैं अपने जहाँ गैलरी में सेव करके रखा हूँ वहां से लेके वहां तब से ना। अरे फोन स्क्रीनशॉट, चलते रहता ना। फोन चलता रहने दो, फोन चला वहां दो। से स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं, यहाँ फोन जुल्फिकार चलते भाई के हुए व्हाट्सएप नेट पे नहीं भेजो। चलता मेरा। फोन चलते हुए मैं भेजूंगा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ठीक है, जैसे फोन एक मिनट चलता है में, तो। एक मिनट में हम तुम्हें दोबारा कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप जब 1 तक मिनट का, 5 मिनट जुल्फिकार बाद। भाई को भेजो वो। ठीक है, मैं भेज के मैं सवाल करता हूँ, बताओ ये क्या लिखा हुआ नहीं, है, कॉल आपने करेंगे जवाब हम, देना 1 ग्रुप मिनट में। में कॉल करेंगे, अभी 1-2 अरे मिनट मैंने रुको। मैंने ओके लिख कर भेज दिया। चलो ठीक ग्रुप है, में उधर से चलो। काटो अपना, फिर वो स्कैन भेजो, फिर कॉल करते हैं हम तुम्हें। तो देख रहे हो जुल्फिकार भाई, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब ये खुद भी मक्कार है, कबूल है। मक्कार। हाँ मैं जानता हूँ, ये पता है कौन लोग हैं। ये इमाम आजम हम्म। रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर झूठ बांधते घूमते हैं। जी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप होते हैं, स्कैन स्कैन खेलते फिरते हैं और अपनी तरफ से बातें बनाते फिरते हैं और लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। अभी इनकी देखो कैसे वो निकालता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद इकरार कर रहे हैं कि ना मेरे हनफी खानदान में ना मैंने कभी माँ बहन से जिना नहीं किया। तो इसका मतलब फिका हनफी में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि फिका हनफी में तो ये बताया गया है कि जिना चाहे किसी से भी करना हो, जिना जिना ही होता है, चाहे माँ बहन हो या फिर कोई गैर महरम हो, जिना जिना ही होता है। तो खुद भी कबूल रहे हैं कि हाँ हनफियों में ऐसा नहीं है, फिर कह रहे हैं किताब में लिखा है। अरे किताब में तुम्हें ही समझ में आया, हनफी उलमा को समझ में नहीं आया। ये देखें आप, तो इतने बड़े मक्कार होते हैं ये लोग, झूठ बांधते फिरते हैं। अब देखो क्या होता है। अब इन्होंने तकलीद छोड़ी है ना, तकलीद, तो तकलीद छोड़ने के बाद इन्होंने खुद अपनी कौन सी फिका लिखी है वो भी पूछेंगे इनसे। क्योंकि जो इंसान तकलीद का इनकार करता है, फिर उसको हर मसला, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, ये भी खुद ही कुरान और हदीस से निकालना पड़ेगा। शादी करना चाहिए तो निकाह करते वक्त कितने बार कबूल कहना है, कितने बार नहीं कहना है, और क्या क्या चीजें शादी में फर्ज हैं, कौन कौन सी चीजें वाजिब हैं, बगैर किसी इमाम की किताब पढ़े खुद ही कुरान और हदीस में वो मसले अखज़ करना होंगे, निकालने होंगे। बगैर किसी इमाम की किताब पढ़े तुम्हें
بیت الخلاء میں بھی جانے کا طریقہ خود اپنے آپ سے قرآن اور حدیث سے نکالنا ہوگا، کپڑے پہننے کا، کھانا کھانے کا، کام کرنے کا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا پورا مکمل طریقہ، صحیح بخاری مسلم ساری حدیثیں پڑھنے کے بعد، قرآن شریف پڑھنے کے بعد، سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر نماز کا طریقہ بتانا ہوگا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، میں اس طریقے سے پڑھوں گا۔ یہ ان کے اس جنم میں تو ممکن ہو نہیں سکے گا ان سے، جی 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 سمجھ رہے ہو ذوالفقار بھائی، اس جنم میں تو ان سے ممکن جی نہیں ہے یہ سمجھ رہا چیز کہ یہ خود ہی تمام حدیثیں پڑھیں اور قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اپنے لیے جو ضروریات روزمرہ کی زندگی کے کام ہیں اس میں یہ اپنے لیے مسئلے مسائل نکال سکیں، کیسے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کام ثواب ہے، کیا کام عذاب ہے، کس کام سے ثواب ملتا ہے، کس سے گناہ، یہ سارے مسئلے انہیں ہر حدیث پڑھ کے ساری تمام اور تمام قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھر نکالنا پڑیں گے، جو یہ کبھی زندگی میں کر نہیں سکتے، پڑھنا ان کو ڈھنگ سے آتا نہیں، اور کہہ رہے ہیں میں نے تقلید چھوڑی ہے۔ تقلید چھوڑتا ہے مجتہد جس نے تمام حدیثیں پڑھی ہوں اور قرآن شریف کا پورا ترجمہ، عربی، سب کچھ، گرامر، سبھی چیزوں سے واقف ہو، جی وہ مجتہد فی المسائل یا مجتہد بن جائے، وہ چھوڑنے کا دعویٰ کرے کہ ٹھیک ہے چلو تقلید انہوں نے چھوڑی، وہ بھی انکار نہیں کریں گے، وہ بھی کہ تقلید کرنا ہی غلط ہے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ میرے اوپر اب واجب نہیں ہے کیونکہ میں خود اس قابل ہو گیا ہوں، لیکن تم کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ، تم پرچونیوں کی دکانیں لگانے والے لوگ، کپڑے بیچنے والے لوگ، چائے بیچنے والے لوگ، سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، ٹھیلے سے پھیری کرنے والے لوگ، تمہیں الف بے کا ہم لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی، تختی کبھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی، اردو نہیں آتی، انگلش میں، ہندی میں حدیث پڑھ لی دو چار اور تم مجتہد بن گئے، تقلید کا انکار کرنے لگے، استغفر اللہ، جی اتنے مکار ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ذوالفقار بھائی جو مجتہد ہوتے ہیں نا، جو خود تقلید نہیں کرتے، وہ بھی تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ تقلید کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے، وہ بھی اس کے قائل ہوتے ہیں کہ تقلید عامی شخص پہ مجتہد کی ضروری ہے، واجب ہے، وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ خود مجتہد ہو گئے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے علماء جی کہتے ہیں کہ یا تو امام اعظم جیسا بن جا، اگر ان جیسا نہیں بن پائے تو پھر تو ان کا مقلد بن جا، بھئی دو میں سے ایک ہی کام کر، یا پھر تو مجتہد بن جا، نہیں تو کسی مجتہد کی تقلید کر، جہالت والا راستہ مت نکال کہ میں سب کچھ خود نکال لوں گا۔ ابھی دیکھو میں اس شخص کے سامنے صرف ایک حدیث رکھوں گا، ان کی دم نہ نکل جائے تو پھر کہنا تم۔ ہلو، ہاں ذوالفقار بھائی، کیسے کٹ گیا فون؟ میں نے نہیں کاٹا تھا۔ ہو سکتا ہے میری طرف سے کٹ گیا ہو۔ وہ اس نے ایک حوالہ بھیجنے والا فون کاٹ کے بک گیا۔ ہاں ہاں لگاؤ حوالہ بھیجا، اسی حوالے میں دیکھو کتنا اس نے جھوٹ بول رکھا ہے، وہ دیکھیں، کال لگاؤ۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ ہلو، بولے ہاں بات تو ہمارا بولو بھائی۔ ہاں جی، تو اب آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ جو ایک اسکین پیج بھیجا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہی بات، اگر جن سے نکاح حرام ہے اسلام میں، ان سے اگر کر لے تو کوئی حد نہیں، ان کے اوپر ابو حنیفہ کی طرف سے کوئی حد نہیں۔ کیا کوئی حد نہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں تو کیا کوئی حد نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو جائز ہو گیا۔ جائز کیسے ہو گیا جب کوئی حد نہیں؟ مثلا میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، تو وہ جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ لیکن اس میں لکھا ہے جن سے نکاح حرام ہے ان سے کر لے یہ کام، نہیں، تو کوئی کہاں حد نہیں، لکھا؟ تو ہمیں ابھی آپ پڑھیں گے اس کو، پہلے تو میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں کہ آپ نے اتنے جھوٹ بولے، میں یہ کہوں یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو آپ سچے تھوڑی ہو جائیں گے، رہیں گے جھوٹے ہی۔ اب آپ اس میں یہ بتائیں امام اعظم نے کہاں لکھا کہ بہن، خالہ، ماں سب سے زنا کرنا جائز ہے؟ آپ نے کہا تھا جائز لکھا انہوں نے، چلو پڑھو۔ ارے کوئی حد نہیں، جائز ہو گیا نا۔ کہاں ہوا جائز؟
कोई हद नहीं बोल लिखने पर अरे वो भाई जायज हो हद जाता नहीं है। का क्या मतलब है? मतलब हद नहीं का मतलब है कि कोई तुम बात- बहुत बड़े झूठे हो गए, मतलब इतने बड़े झूठे हो गए कि जिसकी कोई हद तक नहीं है। ऐसे ही माँ ये बहन तो और बहाना खाला है, से जिना कर ये लिया, तो उसकी भी बहाना कोई है। हद नहीं। इसको कहता है ताबिल करना, क्या ये ताबील? ज्ञातिक यहाँ ताबिल पर जायज कहाँ लिखा है वो बताओ? लिखा तुमने है। कहा ना जायज है। इनका अगर जानबूझ कर करे ये काम तभी उस पर कोई हद नहीं लगाई जाएगी। कोई हद नहीं है भाई, उसने बहुत बेहद गलत काम किया, कोई हद नहीं है। हम भी कह रहे हैं, जैसे कि अगर जैसे फिर कि वो मैंने कहा, जानता है कि ये मेरा माँ है, ये मेरा बहन है, बेटी है, तब भी कर लिया, लिखा है तब भी कोई हद नहीं। हाँ तो कोई हद नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही बेहद बुरा काम किया है। कहाँ लिखा है इसमें जायज है? जायज बताओ। ये ताबिल ये तो आप हनफी बताएं कहाँ मुकल्लिद लिखा मान है? सकता है। अरे भाई यहाँ ये कहाँ ताबिल लिखा है? हनफी हनफी लिखा नहीं, है। ये कोई हद कहाँ लिखा है हद कि नहीं अबू हनीफा। मैं ये कह रहा हूँ कि अबू हनीफा आप की तरफ से बेहद कोई हद बड़े नहीं। झूठे हैं, तो मैंने आपको सच्चा कह दिया। ऐसे ही बस इमाम बड़े आजम के इसमें हद नजदीक पर आ उसके गया। वो बेहद गुनहगार है, बेहद, उसकी कोई हद ही नहीं है। अब आप ये बताओ यहाँ कहाँ लिखा है कि ये जिना जायज है? चलो बताओ, शुरू हो जाओ। मतलब ये नया ट्रेंड निकला है, ढूंढ नया ढूंढ के ट्रेन कि नहीं किस निकाला, पुरानी ही ट्रेन चल रही है। चलिए बताइए कहाँ लिखा है? तरह। और एक है दलील फतवा आलमगीर, उसमें पहले भी यही इसकी लिखा इसका है। जवाब दो, अगर इसमें से झूठ ये क्यों बोला जानबूझ कर तुमने? करो, अरे पहले इसका जवाब दो, एकदम ठीक इसमें बोला, तुमने उसमें झूठ, लिखा है कोई तुम बात लोग कोई हद तुमने नहीं। भी कहा था ना कि तुम अपने आप को काफिर मान लोगे, तुमने काफिर माना अपने आप को। हाँ, मान लो ना, तो कहाँ तुमने लिखा है मान इसके लिया ना, अंदर? कोई हद नहीं लिखा है, तुमने कहा कि कोई हद नहीं उन्होंने लिखा है। जायज लिखा है, तो अपने आप को काफिर मानो, तो यहाँ जायज जायज हो गया नहीं ना। है। कोई मैं अगर कहूँ अरे भाई आज से हमारा गाड़ी में चढ़ो तो जुर्माना नहीं किया जाएगा, कोई हद नहीं। क्या आज से अगर हमारा जुर्माना गाड़ी में नहीं बिना किया टिकट जाएगा? कोई चढ़ोगे हद नहीं, तो कोई नहीं के हद अल्फाज नहीं। तो है ना वहां पर। मैं ये कहूँ कि मेरे सुनो नजदीक, ना। मैं ये कहूँ कि मेरे अच्छा नजदीक तुम अच्छा बेहद झूठे हो। सुनो, अच्छा, दूसरी तरफ से समझाता हूँ, अरे दूसरी भाई तरफ से। दूसरी तरफ से अगर नहीं, अगर सुनो ना, पहले ये बताओ, सुनो पहले ये बताओ यहाँ पर जायज कहाँ लिखा है? इमाम आजम पे झूठ बोलने से तुम लोगों को की रोटी हजम होती है भागम ना, भाग झूठ शुरू बोलने हो से। गया, भागम भाग। भाग 10 नहीं, सेकंड रुको भागना ना, नहीं है, भागना नहीं है, कॉलनी काटनी है। रुको पहले रुको ये रुको। बताओ यहाँ पर अरे जायज कहाँ अरे लिखा है? मतलब हार गया ना, हार गया ना। कौन हार चुप गया? नहीं हो रहा मतलब हार गया तो तुम। बताओ ना यहाँ जायज चुप नहीं कहाँ हो लिखा रहा, है, बताओ। तो बता रहा हूँ ना, हाँ बताओ। तो चुप तो हो जाओ। हाँ वो चुप अगर बताओ। मोदी कहे हमारा इंडिया का ट्रेन में चढ़ोगे तो आज से तुम्हारा बिना टिकट चढ़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई हद मुकर्रर नहीं, तो क्या जायज हो गया ना? क्या बिना टिकट सफर करना जायज हो गया ना? ना कहा हुआ? अगर मोदी कहे आज से बिना टिकट सफर करोगे हाँ। तो पहले सजा दी जाती थी, लेकिन अब कोई हद नहीं दी जाएगी, तो जायज हो गया ना बिना ये टिकट कहाँ सफर लिखा है करना। इस इबारत में कि पहले जिना के लिए सजा दी जाती थी लेकिन अब कोई हद नहीं, यहाँ लिखा है? अपनी तरफ से डायरेक्ट ताबील कर लिखा रहे हो, है, वो भी अगर जिना लूली करो तो लंगड़ी। कोई हद नहीं। अब सुनो मेरी सुनो, तुमने जिना अपनी करो तरफ तो से कोई हद ताबील नहीं। कर दी, वो भी लूली लंगड़ी। ये भी है तो तुम भी तो इबारत ताबील पढ़ो, कर रहे हो। इबारत पढ़ो, इबारत में ऐसा लिखा है कि पहले सजा दी जाती थी, अब कोई हाँ हद हाँ, नहीं, ये लिखा है यहाँ पर। डायरेक्ट लिखा है, कहाँ जानबूझ कर लिखा है? करो तब भी कोई बात। कहाँ है? फतवा आलमगीर में कोई लिखा बात है, नहीं, वो कहाँ भी लिखा है? यहाँ पढ़ो इसको। भेजूं। पहली पे तुमने झूठ बोल दिया, दूसरी पे तुम भाग रहे हो। पहले इस पे झूठ इस पे इस पे तुम इस पे आ झूठ जाओ, मान रहे हो, हाँ लिखा पहले हुआ इस है, पे आ कोई जाओ बात नहीं, भाई, कोई हद पहले इस पे नहीं। आ जाओ, पहले इस पे आ जाओ। देखो कोई हद नहीं मतलब कोई बात यहाँ नहीं। तुमने इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह पे झूठ बोला, उसको अरे पहले ना धो। मानो, कोई मानता है क्या अपनी किताब में गंदगी है? कोई नहीं अरे यहाँ मानता है, दिखाओ भी तो, लिखा लेकिन हुआ लिखा कहाँ है? है झूठ बोल के कैसे माँ भाग बहन रहे हो बेटी तुम? से जिना करो तो मैंने कोई कहा हद कि नहीं अब मतलब कोई सुनो, बात अब नहीं। तुम डर गए, भागने लगे, डर ना गए, मानो, ना मानो, डर गए, कौन मानने डर के लिए गए, बोल रहा है? भागने कोई लगे, हद नहीं मतलब कोई बात नहीं, भागने लगे, कोई बात फंस गए नहीं। तो भागने लगे, मैं फंस गए, डर गए तो मैं भागने भेज लगे। दूंगा ऑडियो, अरे डर रिकॉर्डिंग गए में तो भेज देता भागने हूँ लगे, मैं। यहाँ कहाँ कोई लिखा हद है? नहीं मतलब कोई बात कहाँ नहीं। लिखा है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ट्रेन टिकट का मिसाल दे 2 दिया, पैसे की शर्म नहीं ट्रेन टिकट आती? का मिसाल दे अरे दिया, 2 पैसे की शर्म नहीं मिसाल आती? दे दिया, मैंने कहा कि ट्रेन टिकट का तुम मिसाल दे बेहद दिया। झूठे हो, तो क्या तुम सच्चे हो जाओगे? मैंने कहा अच्छा वहाबी मेरे बेहद झूठे नजदीक लाए हो, बोले बेहद झूठी झूठा बात है। हो,
अरबी में हिंदी में मैंने कहा सुनो पहले, मैंने कहा डर गए बोलने, बीच में बड़बड़ कर रहे हो, डर गए ना, अरबी बात में आप डर गए ना, खामोश रहो, अरे खामोश रहो, डर गए ना, झूठे हो, अरे खामोश रहो ना, झूठ बोल के नहीं भागने देता मैं वहाबी को झूठ बोल के नहीं भागने देता। पूरी वहाबियत को नंगा खुल्ला पुंगा चैलेंज है कि आके मेरे सामने इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत गलत साबित कर दे, 10 लाख का इनाम दूंगा। डर गए, अरबी में डर गए, अरे डर गए। मैंने कहा कि तुम मेरे नजदीक बेहद झूठे हो, तो तुम झूठे ही रहे ना, सच्चे थोड़ी हो जाओगे। ऐसे इमाम आजम के नजदीक जिनाकार की कोई हद नहीं, ऐसे ही तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक बेहद जिनाकार, बेहद खतरनाक इंसान है। मैंने कहा वहाबी मेरे नजदीक जो झूठा है उसकी मेरे नजदीक कोई हद नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाबी मेरे नजदीक सच्चा हो गया। जुल्फिकार भाई भाग गया क्या? ये भाग गया क्या? भाग गया। आप खुद सोचो, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ इसने झूठ बोला और कहा उन्होंने जायज कहा था माँ और बहन से निकाह करने को, और इबारत क्या दिखा रहा है? इबारत दिखा रहा है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक माँ और बहन के साथ जिना करने की कोई हद नहीं, ये इबारत दिखा रहा है। तो इसके अंदर तो जायज लिखा ही नहीं है। इस इबारत में तो और उनका ये है कि उनके नजदीक तो इतना बड़ा ये जिना है, इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई हद ही नहीं है। भाई एक हद शरीयत का एक कानून है जिसमें हद नाफिज होती है। जैसे कि मान लो हमने चोरी की, उसकी हद क्या है कि हाथ काट दिए जाए। इस तरीके की सजाओं की हद होती है, जहां हद होती है वो सजा दी जाती है। अब ये माँ बहन से जिना करने वाला इतना बड़ा जानी है कि इमाम आजम के नजदीक इसकी कोई हद ही नहीं, यानी कि इसकी कोई ऐसी सजा ही नहीं है कि जिसको मुकर्रर करके इसके हाथ या पांव काटे जाए। तो ऐसे इंसान को तो डायरेक्ट कत्ल किया जाएगा, संसार किया जाएगा। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक तो वो बहुत बड़ा जानी हो गया, बहुत बड़ा गुनहगार है। अब ये कह रहे नहीं कोई हद नहीं, तो इसका मतलब सही है। अबे बेवकूफ, अगर मैं ये कहूं कि वहाबी मेरे नजदीक बेहद झूठा है, मैं ये कहूं अगर वहाबी जो है वो मेरे नजदीक इतने बड़े झूठे हैं कि कोई हद नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं वहाबियों को बेहद झूठा बता रहा हूं ना, बहुत बड़ा झूठा बता रहा हूँ ना। ये थोड़ी कह रहा हूँ वहाबी मेरे नजदीक वहाबी के झूठ की हद नहीं, तो मैंने उनको सच्चा थोड़ी बता दिया, यही तो बताया कि बेहद झूठे हैं। ऐसे ही इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक जानी की कोई हद नहीं, तो यानी कि बेहद जिनाकार है वो। तो इतने बड़े मक्कार होते हैं ये लोग। तो ये वहाबी इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को उनके ऊपर झूठ बांधते हैं और बदनाम करने की नाजायज, बुरी, घटिया, गलीज, बदतरीन कोशिश करते हैं ताकि इनका जो बातिल, घटिया, सुअर से बुरा धर्म है वो चल सके। वो क्या है कि आज साइकिल वाला, पंचर वाला उठ के आए और कुरान हदीस पढ़े और उसमें से मसले मसाइल निकालना शुरू कर दे और लगा दे, जिस पे दिल चाहे उस पे फतवे लगा दे, जिस पे दिल चाहे उससे फतवे हटा ले, पूरी शरीयत की पूरा सियाको सबाक बदलने की नाकाम कोशिश करे। तो ये हरकतें इनकी, ये दीन में अपनी मनमाइनी तरीके से चलना चाहते हैं, ये दीन में अपनी राय कायम करना चाहते हैं। जैसे अपने घर में अपनी चलाते हैं ना, ये ऐसे ही दीन में अपनी चलाना चाहते हैं। मगर इमाम की फिक आ जाती है इनके आगे कि नहीं दीन में तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से होके गुजरो। तो ये एकदम से उसका इसीलिए इनकार कर देते हैं फिक का, क्योंकि वो इनको मजबूर कर देती है कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। शरीयत का उसूल है, शरीयत के अंदर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं घुसेड़ सकते तुम, और ना ही घुसेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिका इनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह आ जाती है, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं नाकाम, ताकि ये अपनी मनमानी कुरान और हदीस शरीफ में कर सके। तो यही चीज है। अभी अगर मैं इसके सामने हदीस शरीफ रख दूं, सही बुखारी की हदीस नंबर 48 में लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान लड़ते हैं तो वो कुफ्र करते हैं। कल से ये जरूर लड़ा होगा, ये जरूर लड़ा होगा अपने घर में, किसी ना किसी से तो लड़ाई होगा जिंदगी में। तो ये तो काफिर होगा बहुत पहले ही, अपनी बीवी से भी लड़ा होगा, बच्चे नाजायज पैदा किए होंगे इसने, तो इसे तकलीद की जरूरत यहाँ पड़ेगी। बगैर तकलीद के तो ये काफिर साबित हो जाएगा अपने ही उसूलों से, अपने ही तरीके से।
تو تقلید کی ضرورت بہرحال ہے. عامی شخص ایک قدم بنا تقلید کے نہیں چل سکتا. اور یہاں میں یہاں پر کھلے عام چیلنج کر رہا ہوں ساری تمام وہابیت کو، کھلے عام چیلنج. پوری وہابیت میں سے کوئی بھی ایک وہابی اٹھ کر کے آ جائے، الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ بھی تقلید کرتا ہے. پوری دنیا میں سے سارے وہابی اٹھ کے آ جائیں، کوئی وہابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تقلید نہ کرتا ہو. اگر کوئی وہابی اس پوری دنیا میں ایسا موجود ہے جو یہ کہے کہ میں تقلید نہیں کرتا ہوں، تو آئے اور امن علی قادری سے بات کر لے. الحمدللہ ہم اسے مقلد ثابت کریں گے اور اسی کے فتوے سے اسے مشرک ثابت کریں گے. کوئی بھی وہابی اٹھ کے آ جائے جو بڑے سے بڑا وہابی ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں تقلید نہیں کرتا، وہ آئے، الحمدللہ ہم اسی کو مقلد ثابت کریں گے، اسی کے گھر سے اسے مشرک، کافر، بدترین، سڑا ہوا، غلیظ، بدعتی بھی ثابت کریں گے. اماموں سے دشمنی رکھنے والے یہ کمبخت لوگ دین میں اپنی منمانی کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اماموں پہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی، ہمارا تو یہ چیلنج برقرار ہی ہے بہت ٹائم سے، مگر کوئی آتا ہی نہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر، اور اس کو پھر دوبارہ یہ بھاگ گیا بہانے سے. ہاں دال گلے گی نہیں، بھاگ گیا یہ تو وہی دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ